کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. دوسرا کہ یہ سیرت پہ ہمیں کوئی کام کر کے دے تو ان کی بک چھاپی جائے یا ان کے لیکچر وغیرہ بھی ایسے ہوں گے بک کی شکل میں لایا جائے تاکہ پورے پاکستان میں وہ پھیلایا جائے. آپ تو مولانا صاحب کو سنتے تھے. جی 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 جو مولانا صاحب کی لیگیسی لیے آگے لے کے چلے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو بھی کئی درجے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر آج وہ ہوتے شاید وہ بڑا کمال ہوتا. لیکن ہم نے جو دین سنا ہوا تھا وہ دین نہیں تھا، وہ صرف فرقہ تھا. لیکن ہمیں پھر پتہ چلا انجینئر کے بعد کہ فرقہ الگ ہے اور دین الگ ہے. یہ فرقہ اسلام میں حرام ہے. کیونکہ میں نے وہ جو بات ادھر بیٹھ کے بتائے گا، وہ ویڈیو میں جو بات بتائے گا، میں گھر میں وہی کتاب کھول کے دیکھوں گا نا، اور اس کی بات میں اور ویڈیو والی بات میں اور کتاب میں لکھی بات میں فرق نہیں ہوگا. جو امام حسین ہیں وہ جو واقعہ انہوں نے کیا ہے، جو شہید ہوئے ہیں، وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے پھر اور بھی کزن تھے وہ سنتے تھے. پہلے تو یعنی چڑ سی ہوتی تھی، بعد میں جب سننا شروع کیا ہوتی تھی یعنی وہ مائنڈ سیٹ ہوا تھا نا کہ یہ کہتے تھے اس کو سنو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. پھر الحمدللہ ٹھیک گمراہ ٹھیک ہے، گمراہ ہو گئے ہو الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ریکارڈنگ اب ختم ہو چکی ہے، حال میں وہ لوگوں سب کچھ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ خرم شہزاد. خرم بھائی کدھر سے آئے تھے؟ لاہور سے. لاہور سے کیا کرنے آئے تھے؟ بیسیکلی ایک تو ہمارا پبلشنگ کا ادارہ ہے. اچھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے تھے کہ ایک تو ان کا لیکچر بھی سننا تھا. دوسرا کہ یہ سیرت پہ ہمیں کوئی کام کر کے دے تو ان کی بک چھاپی جائے یا ان کے لیکچر وغیرہ بھی ایسے ہوں گے بک کی شکل میں لایا جائے تاکہ پورے پاکستان میں وہ پھیلایا جائے. اچھا آن لائن وغیرہ ٹھیک ہو گیا. وہ کچھ کتابیں میں لایا بھی تھا ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ بچے پڑھی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. وہ ان کو میں نے گفٹ کرنی تھی. وہ کہتے نہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے پہلے ان سے محمد علی صاحب سے مل لیں آپ. تو اس کے بعد ان سے اگر وہ ٹائم دیتے ہیں آپ کو تو پھر آپ ملاقات کر لیجیے گا. نہیں آپ کو جب تعارف ہوا ان کا تو کیسا ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا یا پازیٹیو ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا. نیگیٹو ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا بات ٹھیک کر رہا ہے نہیں ٹھیک کر رہا؟ میں 2-3 دفعہ آیا ہوں، پر مجھے پچھلے پرسوں بھی میں آیا تھا لاہور سے اسپیشل. وہ پتہ لگا اتوار والے دن بیٹھتے ہیں، تو آج میں اسپیشل صرف لاہور سے اسی لیے آیا تھا ان کے لیے نا کہ بہرحال اپنا اچھا ہے. بچے بھی جو ہے نا وہ اپنا وہ فالو کر رہے ہیں ان کو اپنا کرنا سارا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے؟ علی رضا. علی رضا. آپ کا کیا نام ہے؟ فیض الرحمان. فیض الرحمان. بھائی ہے؟ کزن ہے. کزن ہے. کدھر سے ہیں؟ گجرانوالا. گجرانوالا سے. کیا کر رہے ہیں؟ جی کے ساتھ سے مل رہے ہیں. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا؟ انٹرنیٹ پہ ان کو دیکھا تھا. نیگیٹو پازیٹیو؟ پازیٹیو. اچھا. ہاں جی تقریباً 4-5 سال سے ان کو واچ کر رہا ہوں، لسن کر رہا ہوں اور کافی کچھ سیکھا ماشاء اللہ. اچھا. ہاں جی بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا پتا مجھے. اب ماشاء اللہ بہت کچھ. پہلے آپ کا کون سا مکتبہ فکر؟ سنی. سنی. ان کے علماء کو نہیں سنتے تھے، وہ نہیں سمجھاتے؟ سنتے تھے لیکن پہلے اتنا ڈیپلی کبھی نہ دین کو سمجھا نہ پڑا. لیکن ان کا سمجھانے کا کچھ طریقہ ایسا دل میں بیٹھا کہ پھر سنتے کہ میں تقریباً 2019-20 سے ان کو سن رہا ہوں. تو ماشاء اللہ کافی کچھ. فرسٹ ٹائم آئے؟ ہاں جی فرسٹ ٹائم آیا. اندر گئے تھے پکچر بنوا؟ جی پکچر بنوائی. کیا لگتا ہے انجینئر صاحب نے جس طرح عام لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، بیٹھ کے خود ملتے بھی ہیں ان سے، ہے کوئی اور عالم دین بھی اس طرح دین کی خدمت کر رہا ہے؟ نہیں کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا کبھی دیکھے. ٹھیک ہو. جی جی بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عمر. عمر کدھر سے آئے ہو؟ یہ کالا دیو سے. کالا دیو جیلم سے؟ جیلم سے. اچھا. کالا دیو تو وہ تو پیر صاحب کا بڑا آستانہ ہے. بڑا آستانہ وہی ہے. اچھا. پہلے کون سا مکتبہ فکر سے تھے؟ سنی ریلوی. ادھر جاتے تھے آستانے پہ؟ ریلی قسم کا. اچھا. جی جی. تو یہ چینجنگ کیسے آئی؟ یعنی یہ سامنے دوست نے ساتھ بتایا کہ کیا نام ہے دربار پہ نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو سنو. پھر اور بھی کزن تھے وہ سنتے تھے. پہلے تو یعنی چڑ سی ہوتی تھی، بعد میں جب سننا شروع کیا ہوتی تھی یعنی وہ مائنڈ سیٹ ہوا تھا نا کہ یہ کہتے تھے اس کو سنو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. پھر الحمدللہ ٹھیک گمراہ ٹھیک ہے. گمراہ ہو گئے ہو الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ الحمدللہ ٹھیک ہیں، اس سے بہتر ہے. تو گھر والوں کو کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہو گیا. کیسا ادھر لگا آ کے کہ یہ بندہ واقعی گمراہ ہے؟ بالکل واقعی ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی
हवाले से सब कुछ जी। बाकी यानी तो सुन्नी सुनाई यहाँ पे दलील के साथ है हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुल्ला सरवर। अब्दुल्ला सरवर अब्दुल्ला सरवर। सरवर किधर से आए हो? लाहौर कैंट। लाहौर कैंट से क्या करने आए थे? अली भाई को सुनने आए हैं। लाहौर से रोज़ा रख के निकले हो? जी रोज़ा मैंने रास्ते में रखा है पिंडी। मैं रात 10 बजे को निकला हूँ रात 10 बजे का निकले हो? जी। अच्छा ये बताओ इनका तारुफ कैसे हुआ था? मैंने सोशल मीडिया से तारुफ हुआ था। फिर हमारी जो कॉलोनी की मस्जिद है अस्क्री 2 बेसिकली मैं रहता हूँ कैंट एरिया में, वहाँ पे जो हमारी बेसिकली मस्जिद है वो बरेलवी होती है, वो काफ़ी इनके ख़िलाफ़ है। हमारे जो कारी साहब है ना उस्ताद, उनका बेटा है वो मेरा दोस्त है, तो वो मैं लास्ट टाइम आया था, मुझे एमरजेंसी जल्दी जाना पड़ गया। अब मैं स्पेशल पिक्चर के लिए आया था, तो उसने मुझे वीडियो मैंने स्टेटस लगाया, मुझे कहता कि इससे बेहतर तू इंडियन किसी वो हिंदू किसी पंडित को सुन ले, इसको ना सुन। इतनी इसने मैंने ना नीच बातें की, मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मैंने कहा इस बंदे में ऐसा क्या है जो इस तरह की बातें कर रहा है। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, यूट्यूब पे मैंने 2-4 वीडियोस देखी, फिर मैं अली भाई के साथ अटैच हो गया। अल्लाह का शुक्र है सराह रास्त पे आ गया। नहीं ना सुनी तूने, दोस्त की बात नहीं सुनी? फिर नहीं सुनी, क्यों सुने हम अल्लाह ने हमें अपने काम के लिए चुना है। हम क्यों सराह चिढ़ते हो रास्त पे- यार इतना? क्यों उससे पूछो तो सही यार, क्यों चिढ़ते हो? सर वो इतने कमजोर बाल है तुम लोगों के, सुन तो लो। पता नहीं सर क्यों नहीं सुनते। वो मैं स्टेटस भी लगाऊँ ना, नीचे अजीब से कमेंट्स, बस आप इस चीज़ का आप हमसे बेहतर समझते हैं, बड़ बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुम गुमराह हो, इस अपने मिर्जे से पूछो फिर वही मसले क्या है, ऐसे है वैसे है जी। बस ऐसे First time आए हो? मैं सब बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आया था तो एमरजेंसी में मैं निकल गया था। अब मैं स्पेशल जो ना पिक्चर के लिए आऊँ क्योंकि अली हो भाई गई ने पिक्चर? ये हो गई है। क्या लगता है किसी और बड़े आलिम दीन से मिलना भी इतनी आसान है? नहीं, पिक्चर बनवाएंगे नहीं, वो? नहीं, नहीं, नहीं। मेरे वालिद साहब रायबंद जाते रहे हैं तब मेरे से मिलने के लिए, वो इनके साथ जो उनके जाता है सिस्टम जमात वगैरह का, वो उनके साथ भी रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि मैं उनसे मिल सकूं, पर बहुत इनके ना नहीं हो सका पॉसिबल, नहीं मिल सका। अल्लाह का शुक्र है मुझे लास्ट टाइम भी था पॉसिबल, पर मुझे खुद जाना पड़ गया। ये बहुत आसानी है आप सबकी, ये सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो आसानी से अली भाई को कोई भी आकर मिल सकता है। ये तो इनका मेहरबानी है आवाम के लिए, कोई बंदा आके बड़ी आसानी से मिल सकता है ऐसे जी। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मोहम्मद अरशद। ਅਰਸ਼ਦ। ਤੁਹਾਡਾ? ਭੋਲਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? कलर से ਕਲਰ ਸਈਦਾ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ? बस शौक से दलील दी। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜੇ? कोई सवाल नहीं। सवाल है ही कोई नहीं जरा करना। ਅੱਛਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ? बिल्कुल। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? 2017 2017 ਤੋਂ? और लगातार ਅੱਛਾ मतलब कोई ऐसी वीडियो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਭੈੜਾ ਦੱਸਿਆ? नहीं नहीं, मैं दुबई से ਹੂੰ क्लिप एक आया वो मेरा ख्याल दुआ सिर्फ ਦੁਆ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਰ। बस वो क्लिप देखे उसके बाद ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਲਰ ਸਈਦਾ ਤੋਂ? तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਬੜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ हाँ जी, ਹਸਤੀ वो बड़े पीर होते हैं साढ़े को ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ? नहीं ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ कभी नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। तकरीबन 5-7 साल तो शौक सी दिल कि मैं एक दिन जाना बस आज मैं सुबह सुबह रोजे रख के दिल आ गया। जी लागा चलिए हो गई फिर मुलाकात। कुछ चंदा शिद्दा सिस्टम देखो नहीं थे? ठीक है कोई चक्कर नहीं। कुछ भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद ज़ीशान। निशान भाई किधर से आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। जी खैरियत थी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए थे? स्पेशली अली भाई को मिलने के लिए। अली भाई को मिल लिया? जी। तारुफ कैसे बता इनका? नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं तकरीबन नेगेटिव ही था। काफ़ी लोगों ने कहा था इसे नहीं सुनना है, वैसे मैं बेसिकली सुनता था मौलाना साहब को, तो उनके बाद मुझे इनका तारुफ हुआ नेगेटिव ही है। तो फिर मैंने कहा सुन के देखूँ। मौलाना साहब का तारुफ मुझे नेगेटिव ही हुआ था। जब मैंने इनको सुना है तो पिछले 10 साल से सुन रहा है इनको, 10 साल से। तो उसी वक्त से ख्वाहिश थी कि मैं इनको मिलूँ आके, तो आज मौका बना, तो आज मैं फर्स्ट टाइम आए हो? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा क्या लगता है इंजीनियर साहब ने ऐसी क्या बातें की हैं? ये जो यंग जनरेशन है आप देख रहे हो, ये इसके अंदर एक बिजली भरी हुई है और हर बंदे ही, हर आलम दीन ही, हर फिरका इंजीनियर के खिलाफ है। ये क्या क्या इसने क्या कह दिया ऐसे? इन्होंने वो चीज़ कही आप है तो जो- मौलाना साहब को सुनते थे? जी 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 जो मौलाना साहब की लेगेसी लिए ये आगे लेके चले हैं ना, मैं समझता हूँ कि इन्होंने उनको भी कई दर्जे पीछे छोड़ दिया है। अगर आज वो होते शायद वो बड़ा कमाल हाँ, होता। रश की करते हैं, माशाल्लाह। रश की करते हैं कि ऐसे। हाँ किसी दर्जे में ये भी उनका स्टूडेंट है। जी, बाकी जो ऐसे। उनके इन्होंने तहलका मचाया है ना, वो बात है हक की।
हक ये इतना खोल के हक बयान किया, इतना खोल के हक बयान किया। मुझे 10 साल हो गए हैं, वैसे मुझे टोटल 15 साल हो चुके हैं इसी मामले को समझते हुए, फ़िरकावार को, ये सारे मसले मसाइल को समझते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको मैंने सुनना शुरू किया ना, मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था ना सारा किया। आज मैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए आया हूँ। 10 मिनट इनके सारे सुने, मुझे ऑलरेडी मैंने रटा लगाया वो कह लें आप। तस्वीर वाला सेशन था मेरे दिल में और मैं इनको लाइव देख सकूँ। बाकी मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरा क्लियर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बदौलत ही माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आप मौलाना साग साहब को सुनते थे, उनसे मुलाकात हुई? वैसे मेरे शहर के थे नहीं हुई। हाँ, आपके शहर के थे, नहीं हो अच्छा सकी। क्या लगता है और जितने भी बड़े बड़े आलिम दीन हैं उनको मिलना भी इतना ही आसान है जिस तरह इंजीनियर बैठता है लोगों से मिलता है? झूठ है, ये बात ही झूठ है। बल्कि कोई नहीं, कोई ना शक ना नहीं। ना, ये तो सोच ही नहीं सकता बंदा। वो तो बहुत तकब्बुर वाले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर होता है उनमें। वो तो पास खड़ा नहीं होने देते हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ऐसे और ये सिक्योरिटी ये खुद उनके पास लेके जा रही है हमें। हम इनको सिक्योरिटी समझ जाहिर सी बात है, ये कर रहे हैं, वो उनके पास लेके जा रहे हैं बड़े मज़े तरीके से और बड़े मोहब्बत के साथ उन्होंने हमारे साथ वो तस्वीर खिंचवाई है कंधे पे हाथ रख के। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, चलो, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? इज़हार अली, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हासिल, वालेकुम। किधर से आए हैं? सखर। आप भी सखर से। क्या दोस्त है, भाई हैं? ये क्या मेरा चाचू है। चाचू और आप भतीजे सखर से आए हैं? नहीं, बेसिकली तो मैं इधर इस्लामाबाद पढ़ता हूँ, लेकिन इसकी छुट्टियों में तो मैंने कहा इंजीनियर का क्या करने क्या आए थे? मैं इधर पढ़ने आया था इस्लामाबाद में, लेकिन इंजीनियर साहब से मिलना था बस। इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को पिछले ही साल मैंने जब पहली बार तो डॉक्टर इसरार को सुनना शुरू किया था, तो उसके बाद मैंने सोचा अगर इस नेचर का अगर कोई हमें स्कॉलर मिल जाए, तो मैंने उसकी सर्च की, बहुत छानबीन की। तो इसमें मैंने बरेलवी, देवबंदी, अहले तशरीह सारों को जो उनके आलम थे सबको सुना, लेकिन मुझे बेस्ट जो लगा वो इंजीनियर साहब को लगा। फिर मैंने इनके लेक्चर्स को सुना स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि दीन क्या कह रहा है। लेकिन हमने जो दीन सुना हुआ था वो दीन नहीं था, वो सिर्फ फ़िरका था। लेकिन हमें फिर पता चला इंजीनियर की बात कि फ़िरका अलग है और दीन अलग है। ये फ़िरका इस्लाम में हराम है। बिल्कुल ऐसे ही। चाचू को आप लेके आए हैं या चाचू ने आपको ताल्लुक चाचू कराया? खुद इम्प्रेस था, लेकिन मेरे घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश की। अभी हम गांव में 4-5 लोग हैं जो इंजीनियर साहब के लेक्चर सुनने के बाद अभी रफले दिन से। आप पहले से सुन रहे हैं या इसकी दावत में? नहीं, बच्चे पहले सुन रहे हैं। अच्छा, इसकी दावत में? जी जी। आज आप फर्स्ट टाइम आए? बच्चे हमसे ना वो आगे चले कुरान, हाँ आगे चले गए। माशाल्लाह, ये आपका बड़ा पान है कि आप मान रहे हैं? ये भी आपका बड़ा पान है। इन बच्चों ने ना हमें तरतीब बना के सिखाया है ना। चलो जी, आपका भी बड़ा पान है। हाँ, सच्ची बात तो ये है कि बड़े तो सुनते ही नहीं है, अगर वो अपनी आई पे हैं तो वो सुनते ही नहीं है। हमारा यही ओपिनियन होता है, चाहे इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर स्टार हो, कोई भी अगर स्कॉलर अगर वो बात कर रहा है तो पहले अक्ल से verify करते हैं बिल्कुल सही है कि अगर वो बात कर रहा है वो कुरान हदीस साबित है या नहीं। अगर वो इंजीनियर मिर्जा की अगर कोई भी बात है, अगर वो कुरान और हदीस साबित नहीं हो रही, तो मैं उस पर कभी अमल नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यही हमारे इस्लाम की टीचिंग है कि पहले आप उसको वेरीफाई करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यही होता है कि अभी जो मुनाजरा हुआ था नहीं हुआ था, तो मुझे लड़कों ने मैसेज किया कि आपके इंजीनियर साहब ने मुनाजरा नहीं किया। मैंने कहा वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। उसकी कोई बात कुरान हदीस से हाँ, ये बात है, असल बात ही करने वाली है। उनसे भी इख्तिलाफ हो सकता है, इंजीनियर साहब तो लाजमी तो नहीं है कि हाँ, बात ये है कि वो जो बात कर रहे हैं वो लिखी हुई है कि नहीं लिखी, हम तो उसकी बात बिल्कुल इस पे मैं शुक्रिया गुजार करूंगा। एक ऐप आया है इस्लाम 360। जी जी जी, बहुत 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 बड़ा अहसास है सर, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इसने एक ऐप के थ्रू हमें कुरान हदीस हर चीज आसान नहीं, एक्सेस बहुत जल्दी हो गया ना, अब तो हम बैठे बैठे उधर से सर्च कर लेते हैं। लेकिन कुछ मैंने देवबंदी हजरात को सुना, वो तो कहते हैं कि इसको पढ़ना भी मतलब ये वो तो फिर आपको पता ही ना, फिरका वारियत वाले लोग तो फिर उनको तो। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट टाइम आए हो? जी मैं तो जरूर फर्स्ट टाइम आया। आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब बैठ के लोगों से मिल रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, है और आलम दीन भी कोई जो इस तरह दीन की खिदमत कर रहा हो? नहीं, बाकी जो भी है आलम दीन है वो सारे वो सिर्फ अपने फिरके की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कोई नहीं करा। इस्लाम की खिदमत एक डॉक्टर आलमा उसको अल्लाह जन्नत में जगह थे, मौलाना इसाक मदनी साहब थे, डॉक्टर उसी टाइप के बंदे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। और इसी के हम देखते हैं तो वो हमें मिलते हैं यूथ क्लब इस्लामाबाद वाले, तो इब्न जलील वाले, वो भी सेम काम करे जिसमें साहिल अदीम भी आ जाता है। तो ये कुछ स्कॉलर हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जिसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ इनको सुनने में। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हारून रशीद। हारून भाई किधर से आए हो? मैं कोटला से, गुजरात। कोटला अरब अली खान? हाँ जी, कोटला अरब अली खान। ठीक हो गया, हम साए हो हमारे। हाँ जी, इतने करीब से भी नहीं है, ज़रा दूर से। तो खैर ये यार, ये गुजरात, ये जेल हम साए हुए ना। अच्छा ये बताए क्या करने आए थे? खैरियत? हाँ जी सर, एक पहले तो बहुत सारी वीडियोस वगैरह तो ऑलरेडी इंजीनियर साहब के हम सुनते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। बट ये कि एक था कि एक सबसे ज़्यादा मेन तो ये था कि एक दफ़ा मिलें जाके उनसे, और दूसरा अकेडमी उनकी में आए।
تو سب سے مین جو آنے کی وجہ بنی وہ ہمارا ایک دوست ہے آرمی میں, اس نے واپس چلا جانا رمضان کے بعد, حالانکہ میں نے کہا تھا کہ رمضان میں آج لاسٹ اکیڈمی ہے تو کافی رش ہو گیا, ضرورت نہیں ہمیں پھر چلیں گے. اس کی پھر ضد کی وجہ سے ہم آئے ہیں, تو کافی اچھا بھی لگا آ کے ویسے بھی. اور ریویو ان کے بارے میں فیڈ بیک ویسے ہی ہمارا 5 پوائنٹس ہے آلریڈی, کیونکہ ہم آلریڈی ویڈیوز یہ ہے کہ ادھر تو بس وہ آگے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, ویڈیوز میں کافی اچھے سے سن رہے ہیں سب کچھ, وہ کلیئر بھی ہے, معاملات کلیئر بھی ہمارے معاملات کلیئر بھی یہ ہیں. باقی سب دوست بھی, ہاں جی آپ سب دوست بھی سن رہے ہو, ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ باقی سارے کنسپٹ کلیئر ہے. ہاں جی بالکل. فرسٹ ٹائم آئے ہو آج ہی تو؟ ہاں جی ادھر فرسٹ ٹائم آئے. اچھا, آ کے اکیڈمی میں آ کے کیا دیکھا, کیسا ماحول تھا, لوگ کیسے تھے, یہ بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ ہو جائے. بہت ہی بیلنس تھا سب کچھ, مطلب ویسے بھی انتظامیہ نے جو کچھ سسٹم آرگنائز جیسا بھی کیا وہ سب کچھ بیلنس تھا. ایک تو کسی قسم کی کوئی افراتفری, کسی قسم کی کوئی بدنظمی ادھر ہمیں نظر نہیں آئی. اکثر یہ بھی الزام لگاتے ہیں نا, اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم ڈرامے بازی اور پروٹوکول جو علماء بیٹھ کے لگا دیتے ہیں, مطلب جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی مطلب کسی قسم کی وہ ویلڈ آگے سے آپ کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے نا, وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کر دے گا کہ وہ اس نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. ہم فرسٹ ٹائم انجینئر صاحب کو ملے ہیں, اس سے پہلے ملے کبھی بھی نہیں, بٹ ویڈیوز میں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور انہیں لے کے ہمارے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہیں. میں نے اپنے دوستوں کو, اکثر میرے دوست اس چیز سے میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, تو میں نے انہیں ایک چیز بس کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک چیز, وہ بندہ جو بیٹھ کے اس ممبر پہ بیٹھا نا, وہ قرآن حدیث کو کوٹ کر کے جو بات کر رہا ہے نا, اس بات کی بات ہے ساری. اگر وہ بات وہ غلط کر رہا ہے تو پھر میرا بھی اس کے ساتھ اختلاف ہے. اگر وہ بات وہ ٹھیک کر رہا ہے نا, اس کی رائے, اس کی جو اپنی ذاتی رائے ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہو سکتا ہے, میرا علیحدہ ہو سکتا ہے, آپ کا علیحدہ ہو سکتا ہے, اس پہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اگر وہ اس بات پہ جو قرآن حدیث سے کوٹ کر کے وہ بات کر رہا ہے نا, مجھے اس کی اس کسی بات پہ بھی اختلاف نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. بس وہ شارٹ میرے اس انسان سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہے کہ وہ جو قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے نا کوٹ کر کے, وہ بالکل ایکوریٹ ہے. کیونکہ میں نے وہ جو بات ادھر بیٹھ کے بتائے گا, وہ ویڈیو میں جو بات بتائے گا, میں گھر میں وہی کتاب کھول کے دیکھوں گا نا, اور اس کی بات میں اور ویڈیو والی بات میں اور کتاب میں لکھی بات میں فرق نہیں ہوگا, تو پھر مجھے اس سے لے کے کانسیپٹ میرے کلیئر ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ وقاص احمد. وقاص کدھر سے آئے ہو؟ میں کشمیر سے. کشمیر سے؟ کشمیر کون سی جگہ سے؟ کشمیر یہ ڈسٹرکٹ سدوتی, ہمارا مین سٹی تراڑکھل ہے, جو بنجوسا جھیل ہمارا بیسک جو ہے نا نیئر بائی پڑتا ہے. وہ کیا کرنے آئے تھے؟ میں یہاں پہ بیسکلی فادر میرے آرمی میں ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم ٹریول کرتے رہے کینٹ ٹو کینٹ. تو جہاں جیل میں پہلے رہا ہوں, تو بس اسٹڈیز کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہی رہے. ادھر کیسے آئے؟ ادھر علی بھائی کے پاس. علی بھائی کے تعارف کیسے ہوا؟ علی بھائی کا تعارف میرا اس طرح ہوا کہ کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, اور شعور تو بندے کو تعلیم دیتی ہے, اور میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, محرم کا مہینہ تھا, اور ہم نماز عشاء کے بعد جو ہمارے وہاں کے امام تھے, انہوں نے ایک بحث شروع کی کربلا کے موضوع پہ. وہاں مجھے کوئی 2-3 باتیں کھٹ گئی, جس میں ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو امام حسین ہے, وہ جو واقعہ انہوں نے کیا ہے, جو شہید ہوئے ہیں, وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے, بیکاز کہ وہ نعوذ باللہ, بیکاز کہ وہ جوان تھے اور ان کو وہ ڈیسیجن میکر نہیں تھا, وہ جذبات میں آ کے انہوں نے وہ وہاں سے آئے, انہوں نے بڑے جو صحابہ تھے ان کی بات نہیں سنی اور آگے. میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو نبی کے جو اولاد میں سے ہوں تو وہ ایسے کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے. تو اس بات میں میرے ایک دوست تھے کالج کے, تو ان سے میں نے ڈسکس کی کہ یار مجھے اس بات پہ ڈاؤٹ ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ وہ چھوڑو, آپ نا یہ رسالہ پڑھو, وہ جو علی بھائی کا جو فرسٹ جو ہے, ہاں وہ کربلا کے موضوع پہ وہ جو انہوں نے وہ مجھے PDF دیا. تو وہ جب میں نے اسٹڈی کی تو میں اگلے دن پھر چلا گیا عشاء کے ٹائم وہاں. تو امام صاحب کے پاس جب میں بیٹھا, تو اب میرے پاس پوری وہ میں پڑھ کے گیا ہوا تھا, اور رسالہ بھی میں ساتھ لے کے گیا. تو ان کے ساتھ میں بیٹھا, اور میں نے ان سے وہ موضوع دوبارہ سے ڈسکس کیا کہ آپ نے جو کل بات کی تھی نا, تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو عالم کے ساتھ تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اسٹڈی کر کے آیا ہوا ہے. تو آخر میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار تو شیعہ رافضی ہے, میں تجھ سے بحث ہی نہیں کرتا. اچھا. یہ تقریباً میری 3rd ایئر میں 2016-17 کی بات ہے. تو پھر میں جو ہے نا, میں نے کہا یہاں پہ اگر عالم صاحب کو یہ پتہ چلے گا کہ میں اسٹڈی کر گیا ہوں, اس کا مطلب یار کہیں نہ کہیں عالم صاحب نے ڈنڈی ماری ہے, مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے. تو میں نے پھر مزید اسٹڈی کیا. پھر انہوں نے کہا یار آپ ایسا کرو, درس پہ لو. تب وہ نیچے جو پہلے والی اکیڈمی تھی وہاں پہ میں نے پھر یہاں میں کافی میں نے 1 سال کنٹینیوسلی میں درس لیتا رہا ہوں. تو بس ایک وہ عالم صاحب کی اس پوائنٹ پہ میں نے وہ جو دوست سے رابطہ کیا, دوست نے مجھے علی بھائی کا تعارف کرایا. میں نے پھر درس لینا اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ ابھی مجھے تقریباً 2016 سے لے کر اب تک میں علی بھائی کو سنتا ہوں. اور خود علی بھائی نے جو مجھے کنسیپٹ دیا نا کہ بھائی خود تم لوگ اسٹڈی, جی بالکل صحیح, تو وہ میں خود کرتا ہوں. ابھی موبائل میرے پاس ایپس ہیں, اسلام 360 ہے,
मैं कोई भी आलिम बात करता है ना, मैं वो वहाँ से देखता हूँ, अगर अली भाई भी बात करते हैं मैं वो भी वहाँ से हदीस एक दफ़ा रीचेक करता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू। अच्छा अब क्या सीन है इंजीनियर साहब को सुनने के बाद, क्या सीन है, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तौहीद ये वो बाकी मामलात और फैमिली? ये तो मेरे फर्स्ट ईयर में ही हो गए थे। ये पहले क्लियर हो गए? ये मेरे फर्स्ट ईयर में, जब मैं 2016 में स्टार्ट किया था ना अली भाई को सुनना, क्योंकि मुझे वो एबिलिटी थी कि भाई वो मैंने इनकी जो बात मैंने फिक्र थी कि खुद रिसर्च करो फिर अमल करो, तो मुझे समझ आ गया कहाँ कहाँ डंडियाँ पड़ी हुई, तो हमें आलिम जो है ना या हमारे मौलवी मेंबरों पे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ा रहे, तो जहाँ जहाँ मुझे आता गया मैं उसको क्लियर करता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाफ़्ज़ा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये है ना कि मैं खुद स्टडी करके फैक्ट देख के फिर हदीसें देख के फिर मैं फॉलो करूँ, काफ़ी चीज़ें मेरी, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी नमाज बेहतर हो गई माशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें मैं आज एक नया फर्स्ट टाइम मेरा ये दोस्त है वो ये मैं इसको साथ लेके आया हूँ, और मेरे कंसेप्ट जो है ना वो मैं अपने यानी कि एक्शन से मैं लोगों को बता रहा हूँ। बिल्कुल सवाल करते हैं फिर उनको मैं बता दूँ कि हाँ भाई ये हदीस में ये यहाँ पे लिखा, जिसमें रफ़ा दीन में पाबंदी से कर रहा हूँ और काफ़ी इंप्रूवमेंट में चीज़ लेके आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।